Krishna, are you seeing my screen? Hello, Krishna. See, in yesterday class, I discussed about get mapping. In yesterday class, I discussed about get mapping. How to return REST API with Java Bean. Okay. Yesterday we create Spring Boot return Spring Boot application. It returns Java Bean. Okay. It returns Java Bean. Next, in today class, we will discuss how to create Spring Boot REST API. It returns list of beans. Okay, it returns list of beans. Ante yesterday we only create only one data. Okay, but now I will create multiple data. That means multiple users. See, how to create means simple. First, we need to create public. Here the return type is list of employee. Okay, return type is list of employee. List of employee. Next, get employees. Get employees. Okay, public list of employees, and the method name is get employees. Why here I am taking list means here I am retrieving multiple data. Okay, this means not only single data is there. Here we have multiple data is there. For example, in your application we need to retrieve multiple data, then we need to use list of employees. Okay, then we need to use list of employees. Next one is how to add create an object list of employee. Next, employee equal to new array list. Okay, new array list. This is the creation of object. I am creating an object. We need to import the list. List present in which package? List is the interface. It present in which package? So list is the interface. It's present in java.util package. Okay, which it present in java.util package. ఇప్పుడు share అవుతుందా? So see, we need to import that class java. It is present in util class, util package. Okay, next, how to add data. అనేది కరెక్ట్ గా వినండి. ఎంప్లాయీ dot add new employee. So we need to add that fields. What are the fields are there? Here we have 3 fields. అంటే ఇందులో మనకి 3 fields ఉన్నాయి. First one is ID, second one is first name, and third one is last name. So we need to add the data. ID, second one is Chiru, last name Konidala. Next, employee dot object dot new employee. Next, we need to add data to Venki Bati. Next, emp dot add new employee 3 Nagarjuna Akkineni. Next, emp dot add new employee 4 comma Balaya Nandamuri.
So like this, we need to add a list of data. Like this, we need to add a list of data. Next, it's showing error. It's showing compile time error. Why means we need to add return statement. Return emp. Okay. So here I'm creating a list of object, and we need to use at the rate get mapping. So that's control save, run the application. See, the Tomcat server run on port 8087. So here the URL is http localhost 8087 and employees. 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 So this is the URL of our application. We need to copy. Here I am pasting that link. The application has no explicit mapping for error, so you are seeking this as a fallback. It's showing an error. See, get mapping employees. Yes. See, this is our code, right? We need to add the ID. Okay. Employees /1 localhost 8087 na 8087. EMPLOYWS. Not found Friday. Here see, we need to add at the rate request mapping /API slash employees. Delete this URI control S.
Here I did first I remove this parameters. I add request mapping API employees. I need to retrieve first data. That means I need to retrieve this Chiru data. API employees 1. Copy. Run the code. 8087. Tomcat server run on 8087. Next, we need to run paste that application. Localhost 8087 API employees 1. Get to employees list of employee equal to see here I missed this double column http http localhost 8087 API employees. I want to retrieve. See, this is the it retrieve the data in JSON format. Okay, it retrieve the data in JSON format. See, ID 1 first name Chiru, last name Konidal. ID 2 first name Venki, last name Daggupati. ID 3 first name Nagarjuna, last name Akkineni. See here I only did mistake is I missed the double slash. Okay, that's why it throws an error. See, for example, out of these 4 employees, I want to retrieve second data. HTTP API employees. See how to retrieve second data. I will tell now. Okay. So ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా how to retrieve total data ఎలా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఎంటైర్ డేటా ఇప్పుడు ఏంటంటే సింగిల్ డేటా అందులో సింగిల్ డేటా ఎలాగా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి అవుట్ ఆఫ్ ది 4 లిస్ట్ అంటే ఈ లిస్ట్ లో ఉన్న డేటాలో సింగిల్ డేటాని ఎలా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే సేమ్ బట్ we need to add some extra annotation that is nothing but a path variable. Okay, path variable. First, public student path variable. Student path variable. Public employee path variable. Employee path variable. So here what is at the right path variable means it is bind the get mapping. So path variable, the use of path variable means it bind the method name and URI. Okay, this is the URI. For example, here I wrote ID. ID is the URI of this method. Okay, ID is the URI of this method. So this ID is path variable is map both this method and ID. Okay, path variable is bind this
method and id. Okay, path variable is bind this method and id. Okay, see, I will do a good. See, path variable annotation means Spring Boot at the rate path variable annotation used on a method argument. Okay, used on a method argument and to bind it to the value of a URI template variable. Okay, to bind it value to the value of a URI template variable. Screen share కనబడుతుందా? At the path variable annotation is used on a method argument. Okay, ఇక్కడ మనం పారామీటర్స్ లో ఇస్తాం కదా, ఆ మెథడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని మీరు వచ్చిందే లేట్. సో ఆ మెథడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని నెక్స్ట్ ఈ యూఆర్ఐ టెంప్లెట్ వేరియబుల్ అంటే మనం ఈ హెచ్డిటిపి మెథడ్స్ పక్కన ఇస్తాం కదా, సో దాన్ని ఆ రెండింటిని బైండ్ చేస్తుంది. ఓకే, బైండ్ చేసి మనకి ఏ పర్టికులర్ ఐడి మనం రిట్రీవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఐడి అనేది అవుట్పుట్లో జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎట్ ది రేట్ పాత్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? స్ప్రింగ్ బూట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఆన్ ఏ మెథడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ టు బైండ్ ఇట్ టు ది వాల్యూ ఆఫ్ యూఆర్ఐ టెంప్లెట్ వేరియబుల్. అంటే ఈ యూఆర్ఐ టెంప్లెట్ వేరియబుల్కి ఈ మెథడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని రెండింటికి బైండ్ చేస్తుంది, ఈ రెండు డాటా బైండ్ చేస్తుంది. సో చూడండి ఇప్పుడు ఎలాగో చెప్తా. ఇక్కడ రిటర్న్ న్యూ ఎంప్లాయ్, వన్ నెక్స్ట్ వెంకీ దగ్గుబాటి, ఎంప్లాయ్. సో ఇక్కడ చూడండి ఈ పారామీటర్స్ లో ఇంట్ ఐడి నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ కామా స్ట్రింగ్ లాస్ట్ నేమ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఐ వాంట్ టు బైండ్ దిస్ ఐడి టు దిస్. ఓకే, ఈ యూఆర్ఐ టెంప్లెట్ లో మనం ఐడి అని మెన్షన్ చేస్తాం. సో ఈ మెథడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో ఉన్న ఐడిని ఈ యూఆర్ఐ టెంప్లెట్ లో ఉన్న ఐడిని ఐ వాంట్ టు బైండ్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు బైండ్ దిస్ మెథడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఐడి అండ్ యూఆర్ఐ టెంప్లెట్ వేరియబుల్ ఐడి. ఓకే, ఎలా బైండ్ చేస్తానంటే బై యూజింగ్ ఎట్ ది రేట్ పాత్ వేరియబుల్, బై యూజింగ్ ఎట్ ది రేట్ పాత్ వేరియబుల్. పాత్ వేరియబుల్ నుంచి ఐడి. ఇది అర్థమైంది కదా, పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్ పాత్ వేరియబుల్. సో ఎలా పాత్ వేరియబుల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? URL which is used to bind the method argument parameter and URI template variable. Okay, URI template variable is ఇక్కడ ID. Okay, here ID is the URI template variable. సో చూడండి, సో టామ్ కేర్ సర్వర్ పోర్ట్ రన్ ఆన్ పోర్ట్ 8087. సో ఇప్పుడు ఏంటి దీనికి
http://localhost 8087 API employees next ID 1. సో ఇది కాపీ. ఎంప్లాయీస్ localhost 8087 ఏముంది ఐడి పాత్ వేరియబుల్ ఐడి ఇంట్ ఐడి పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్ స్ట్రింగ్ లాస్ట్ నేమ్ get mapping id public employee path variable id URI template id path variable. ID first name last name Venki Daggupati. Here what we need to do is చూడండి ఇక్కడ @path వేరియబుల్ కి నేను పర్టికులర్ గా మెన్షన్ చేశా ఏంటి ఐడి అనేది. సో బోత్ ఫీల్డ్ నేమ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఐడి ఎంప్లాయ్ ఐడి అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఎంప్లాయ్ ఐడి అని ఇస్తే అప్పుడు నేను వి నీడ్ టు బైండ్ @id. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫీల్డ్ నేమ్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన గెట్ మ్యాపింగ్ లో URI టెంప్లెట్ నేమ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఉంటే మనం ఇక్కడ పర్టికులర్ గా మెన్షన్ చేయని అవసరం లేదు. ఓకే, సో అది ఇప్పుడు బోత్ URI టెంప్లెట్ వేరియబుల్ నేమ్ ప్లస్ మెథడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ నేమ్ సేమ్ ఉంది. సేమ్ ఉంటే ఇప్పుడు మనం పాత్ వేరియబుల్ ఇది పెట్టొచ్చా అవసరం లేదా? అవసరం లేదు. సో ఇది ఇక్కడ ఐడి అనే కాదు ఫస్ట్ నేమ్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి షిఫ్ట్ @path వేరియబుల్ స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ స్లాష్ ఫస్ట్ నేమ్. సో ఇలా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ ఇప్పుడు వెంకీ అని ఇస్తాను, వెంకీ. సో చూడండి వచ్చింది ఫస్ట్ నేమ్ ఐడి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్. సో ఇది సో గెట్ మ్యాపింగ్ ఎలా చేయాలో అర్థమైంది కదా. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే చూడండి ఫస్ట్ ఏంటంటే హౌ టు రిట్రీవ్ సింగిల్ బీన్ అంటే హౌ టు రిట్రీవ్ సింగిల్ బీన్ అని చూసాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే హౌ టు రిట్రీవ్ మల్టిపుల్ బీన్స్. ఓకే, హౌ టు రిట్రీవ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ బీన్స్.
ఓకే, లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే హౌ టు రిట్రీవ్ డాటా బై యూజింగ్ ఏ సింగిల్ ఫీల్డ్ బై యూజింగ్ పాత్ వేరియబుల్. ఓకే, సరే ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఏం చెప్పాను, గెట్ మ్యాపింగ్ కాకుండా ఇంకెన్ని మ్యాపింగ్స్ ఉన్నాయి? 3 ఉంటాయి. పోస్ట్, పుట్, డిలీట్, ఇంకా ప్యాచ్ కూడా ఉంది. ఓకే, సో రియల్ టైంలో సమ్ టైమ్స్ ప్యాచ్ ఆల్సో యూజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఏంటి, గెట్ మ్యాపింగ్ తెలిసింది. గెట్ మ్యాపింగ్ లో హౌ టు రిట్రీవ్ సింగిల్ ఎంటిటీ, హౌ టు రిట్రీవ్ మల్టిపుల్ ఎంటిటీస్, హౌ టు రిట్రీవ్ ఎంటిటీస్ బై యూజింగ్ ది పర్టికులర్ ఫీల్డ్ బై యూజింగ్ పాత్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు ఏంటంటే పోస్ట్ మ్యాపింగ్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ పోస్ట్ మ్యాపింగ్? టు క్రియేట్ ఏ రిసోర్స్. ఇప్పుడు ఏంటంటే పోస్ట్ మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి, పుట్ మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి, డిలీట్ మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి అనేది థియరిటికల్ గా ఫస్ట్ చూద్దాం. థియరిటికల్ గా చూసిన తర్వాత చూడండి. ఫస్ట్ గెట్ మ్యాపింగ్ యానోటేషన్. గెట్ మ్యాపింగ్ యానోటేషన్ అంటే ద గెట్ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు get a single or multiple resource. Okay, the get http request is used to get a single or multiple resource, and get mapping annotation for mapping http get request onto a specific handler methods. Okay, so దీని సింపుల్ గా ఏంటంటే ఇదేం లేదు, విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు గెట్ ఏ సింగిల్ ఆర్ మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్. ఓకే, విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు గెట్ ఏ సింగిల్ ఆర్ మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్ సెండ్ చేస్తా. ఓకే, ఈ పీపీటీ సెండ్ చేస్తాం. విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు గెట్ ఏ సింగిల్ ఆర్ మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్. గెట్ చెప్తుంది కదా, స్పెసిఫికల్లీ ఇది అవసరం లేదు, ఇది మీకు చెప్పాల్సినప్పుడు చెప్తాం. స్పెసిఫికల్లీ గెట్ మ్యాపింగ్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ యానోటేషన్ that acts as a shortcut for @request mapping method equal to request method dot get. అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో మనం @get mapping యానోటేషన్ యూజ్ చేసాం కదా, ఆ గెట్ మ్యాపింగ్ యానోటేషన్ కాకుండా ఇలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, @request mapping method equal to request method dot get. సో ఈ పర్టికులర్ గా రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ నుండి ఎక్కడ వరకు అయినా యానోటేషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సరేనా, నెక్స్ట్ ఏంటంటే పోస్ట్ మ్యాపింగ్. The post HTTP method is used to create a resource and post mapping annotation for mapping HTTP post request onto specific handler methods. See, the post HTTP method is used to create a resource. Okay, create a resource and post mapping annotation for mapping HTTP post requests onto specific handler methods. Okay, దీని షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఇదే రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ అని చెప్పి మెథడ్ ఈక్వల్ టు రిక్వెస్ట్ మెథడ్ డాట్ పోస్ట్. సో పోస్ట్ మ్యాపింగ్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ మెథడ్ ఈక్వల్ టు రిక్వెస్ట్ మెథడ్ డాట్ పోస్ట్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. గెట్ టు పోస్ట్ తర్వాత పుట్ మ్యాపింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ పుట్ మ్యాపింగ్? లావణ్య, పుట్ మ్యాపింగ్ అమ్మా జలుబు చేసిందా మరి మనిషి అనుకుంటారా? చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ పుట్ మ్యాపింగ్? So the put HTTP method is used to update the resource and put mapping annotation for mapping HTTP put request onto specific handler methods. Okay, దీని షార్ట్ కట్ ఏంటంటే put mapping అయినా నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ మెథడ్ ఈక్వల్ టు రిక్వెస్ట్ మెథడ్ డాట్ పుట్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ డిలీట్ మ్యాపింగ్. డిలీట్ మ్యాపింగ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? to delete the data. So delete HTTP method is used to delete the resource and delete mapping annotation for mapping HTTP delete request onto specific handler methods. Okay, method is used to delete the resource and delete mapping annotation for mapping HTTP delete request onto specific handler methods. దీని షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఇది రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ మెథడ్ ఈక్వల్ టు రిక్వెస్ట్ మెథడ్ డాట్ డిలీట్. ఓకే, పాత్ వేరియబుల్ అనేది ఆల్రెడీ తెలుసు. వాట్ ఈస్ పాత్ వేరియబుల్? చెప్పండి.
URI template variable and method మెథడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అవి రెండు చెప్పారు. ఇంకేం చేస్తుంది పాత్ వేరియబుల్. సో పాత్ వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు బైండ్ ద మెథడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ URI టెంప్లెట్ to the string అని కాదు, URI template variable. ఓకే, విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు బైండ్ ద URI template variable అండ్ మెథడ్ ఆర్గ్యుమెంట్. నోట్ చేసుకోండి. పోస్ట్ మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి, పుట్ మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి, డిలీట్ మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి, అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ గెట్ మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి. గెట్ మ్యాపింగ్ దేనికి యూజ్ చేస్తారు రాజేష్? ఫోన్ ఏది? బాటిల్ నాది కాదు, బాటిల్ 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 వాటర్ బయట ఉందా?
సో చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే క్వరీ పారామీటర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఉంది కదా. ఫస్ట్ దాన్ని ఎలా మనం చేస్తామంటే హెచ్టిటిపి లోకల్ హోస్ట్ 8080 ఎంప్లాయీస్ ID equal to 1. Okay, so the query parameter must starts with question mark. Okay, query parameter must starts with question mark. Okay, ID equal to man 1 and separated with n symbol. So first name equal to Venki and last name equal to party. See, ఇది ఒక క్వరీ పారామీటర్. ఓకే, ఇది ఒక క్వరీ పారామీటర్. సో హెచ్టిటిపి లోకల్ హోస్ట్ local host 8080 employees. So the query parameters and first name starts with and separated with n mark. Correct. So first name starts with question mark and ends with n mark. చూడండి అదే ఇక్కడ చెప్తుంది. So we can use @request parameter to extract query parameters. So ante we can to extract query parameters we use request parameters, form parameters and even files from the request. Okay, even files from the request. Query parameter ఇంకేం యూజ్ చేస్తాం టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ డాటాని యూజ్ చేయడానికి పాత్ వేరియబుల్. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ పారామీటర్స్ లో మన డాటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం పాత్ వేరియబుల్ అండ్ క్వెరీ పారామీటర్స్. Query parameters అంటే we need to use @request param annotation. ఓకే, ఇది నోట్ చేసుకోండి. రాస్తారా? సో ఇక్కడ చెప్తే నేను క్వెరీ పారామీటర్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలని చెప్తాను చూడండి. సో క్వెరీ పారామీటర్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలంటే పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్ అనేది ఇక్కడ ఏంటి రిటర్న్ టైప్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంప్లాయ్ రిక్వెస్ట్ పారం. ఈ పారామీటర్స్ లో మనం ఏం రాయాలి రిటర్న్ ఎంప్లాయ్ ఐడి కామా ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ నాగార్జున కామా అకినేని. సో ఇది ఇచ్చాం. సో ఈ మెథడ్ పారామీటర్స్ లో ఇన్ దిస్ మెథడ్ పారామీటర్స్ వి నీడ్ టు యాడ్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఇంట్ ఐడి కామా స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ కామా స్ట్రింగ్ లాస్ట్ నేమ్. ఇక్కడ వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది డాటా కాబట్టి గెట్ మ్యాపింగ్ స్లాష్ query is the URI template variable. Okay, query is the URI template variable. We use
request param annotation. We use @request param annotation. ఓకే, సో ఇప్పుడు రన్ చేయండి. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది. సో ఇచ్ పోర్ట్ రన్ ఆన్ 8087. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు దీని యూఆర్ఎల్ మీరేట చెప్పండి, ఏమంటారు కొట్టాలి? http లోకల్ హోస్ట్ 8087. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్. ఈ రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ లో ఉన్నది ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తున్న ప్రతి http మెథడ్స్ కి ఇది అవుతుంది. కాబట్టి API ఎంప్లాయీస్ నెక్స్ట్ క్వరీ URI ని యూజ్ చేయాలి. క్వరీ ఇప్పుడు చెప్పండి క్వశ్చన్ మార్క్ ID = 1. ఇక్కడ మనం ఐడి అని ఇచ్చాం, ఇక్కడ 1 అని ఇవ్వాలి. ఓకే, కంట్రోల్ కాపీ, ID = 1, ఫస్ట్ నేమ్ = నాగార్జున, లాస్ట్ నేమ్ = అకినేని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఐడితో కాకుండా మీరు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్తో క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఐడితో కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిట్రీవ్ ద డాటా బై యూజింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్, అప్పుడు ఏం చేయాలి? @request param. నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ @request param. ఓకే, రిక్వెస్ట్ param యూజ్ చేశారు. మళ్ళీ రన్ చేయండి, టెర్మినేట్ చేసి రన్ చేయండి. ఇక్కడ ద పోర్ట్ టామ్కాట్ సర్వర్ పోర్ట్ రన్ 8087. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది ఏమని? http localhost 8087/API/employees/query ID = 2. ఎలా సపరేట్ చేస్తాం క్వరీ పారామీటర్స్ ని? ఎలా సపరేట్ చేస్తాం? హౌ వి సపరేట్ ది క్వరీ పారామీటర్స్? See, query parameter starts with question mark and separated with n symbol. First name = Pinky and last name = దగ్గుబాటి. దగ్గుబాటి కరెక్ట్నా? ఇక్కడ ఏం చేసామంటే మనం పర్టికులర్ గా వాల్యూస్ ఇస్తాం. ఏంటని? నాగార్జున అకినేని అని చెప్పి. సో పర్టికులర్ గా కాకుండా మనం ఆ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఇవ్వాలి. ఓకే, చూడండి. ID, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్. టెర్మినేట్ చేసి మళ్ళీ రన్ చేయండి. రన్ అయింది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు వాల్యూస్ వస్తాయి.
సో చూడండి, ఐడి ఫస్ట్ నేమ్ వెంకి, లాస్ట్ నేమ్ దగ్గుపాటి. ఓకే, సో ఇది. సో క్వరీ పారామీటర్స్ లో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి? at the rate request parameters, we can use at the rate request parameter to extract query parameters, form parameters, and even file from the request also. సో క్వరీ పారామీటర్స్ లో మీరు ఏదైనా లింక్ అనేది ఈ టైప్ లో చూస్తే అది క్వరీ పారామీటర్ అయినట్టే. ఆ లింక్ లో స్పెసిఫిక్ గా క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ ఎన్ సింబల్ ఉంటే దాన్ని క్వరీ పారామీటర్స్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ పాత్ వేరియబుల్ అంటే టు బైండ్ ద URI template variable and method arguments. Okay, to bind the URI template variable and method argument. సో పుట్ మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటి? ఇది రాసుకో. రీల్స్ వస్తుందా? బయటికి వెళ్ళిపోయి సాయంత్రం వచ్చేస్తాను చెప్పండి. సో నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ పోస్ట్ మ్యాన్. ఓకే, పోస్ట్ మ్యాన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే
we need to install Postman first. Postman download and click చేయండి. Okay. See first www.postman.com. This is the official website for Postman. Windows 64-bit. Click on Windows 64-bit. Windows 64-bit మీద క్లిక్ చేయగానే అది చూపిస్తుంది, డౌన్లోడ్ అయిపోద్ది. ఓకే, పోస్ట్మ్యాన్ అనేది డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా అన్ని మీరు అన్నిటికీ యాక్సెప్ట్ నొక్కండి. నొక్కేసిన తర్వాత ఇంకంతే పోస్ట్మ్యాన్ ఈ క్రియేషన్. సో అంతే. టుమారో వి విల్ డిస్కస్ పోస్ట్ మ్యాపింగ్. పోస్ట్ మ్యాప్ డౌన్లోడ్ చేయండి. డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత పోస్ట్ మ్యాపింగ్, పుట్ మ్యాపింగ్, డిలీట్ మ్యాపింగ్ రేపు క్లాస్లో చెప్దాం. ఓకే.